हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे मास 29 तारिख शुक्रवार आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे ता पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अच्छा एवं वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी ऑन कर दिंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे जानिबाकू तेबे डेरी न करी चलतु जीवा आज खबर आड़क आज प्रथम खबर 80 किलोमीटर बेगर बहिब झड़ पवन सतर्कता जारी कला आईएमडी ओडिशा समत यह राज्य को अच्छी प्रबल वर्षार आशंका भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी अनुसार सोमवार उत्तर प्रदेश बांदा एवं विदर्भर ब्रह्मपुर रे तापमात्रा 47 डिग्री रु अधिक रही छतरपुर और खजुराहोर रे 47.2 डिग्री एवं नौगाँव रे 46.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर सहित यह चारोटी सहर देशर सबुठारु उत्तप्त सहर पलटि प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जो उत्तर और पश्चिम भारतर राज्यगुड़िक स्कूल छुट्टी घोषणा कर ऑफिस समय बदलाई दी जाइए समर कैंप गुड़िक आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी जाइए आईएमडी अनुसार मे 28 रे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में एक नूतन पश्चिमा झड़ आसबार संभावना रही अन्यपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण और पूर्व आउ किछि अंचल को अग्रसर होगापी अनुकूल परिस्थिति रही परवर्ती खबर 5 टंकार माछ भात खुआइबे एही सरकार राज्य में खोल आहुरी 400टी कैंटीन पश्चिम बंग में विधानसभा निर्वाचन समय देखा देइथिबा राजनैतिक प्रसंग माछ भात संपर्क में शुभेन्दु सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं शुभेन्दु सरकार मात्र 5 टंका माछ भात जोगाइबे से घोषणा करिसेंति जे एही उद्देश्य सारा राज्य में 400 कैंटीन खोलाजिबो जेउठारे माछ भात मात्र 5 टंकार उपलब्ध हेबो पूर्व निर्वाचन प्रचार समय ममता बानार्जी जनसाधारण मध्य भय सृष्टि करथिले जे जदि बीजेपी क्षमता को आसे तेबे माछ भात उपरे प्रतिबंधक लगाजिबो हेले सरकार एबे एही कैंटीन गुड़िकर सुलभ मूल्य रे एही राज्यर सुस्वादु खाद्य उपलब्ध करने पाई एक योजना प्रस्तुत करिसेंति परवर्ती खबर सरकारंकर बड़ प्लान खूब शीघ्र बदलिबाकू जाउछि पेट्रोल पकाइबार नियम भारत में पेट्रोल पंपर ग्राहक माने खूब शीघ्र विभिन्न प्रकार इथानल मिश्रित पेट्रोल बाछिबारे विकल्प पाई पारिबे जहाँ सेमानक पाई निर्दिष्ट जान पाई उपयुक्त सरकार E20 E22 E25 एवं E30 भली अनेक इथानल मिश्रित पेट्रोल प्रकार बाजार रे प्रवेश करने पाई प्रस्तुत होइछंती एही पदक्षेप उपरे उद्देश्य रही जे अशोधित तैल आमदानी उपरे निर्भरशील ह्रास करने एवं स्वच्छ इंधन को प्रोत्साहित करने सरकार राष्ट्रायत्त तैल कंपानी गुड़िकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं जियो बीपी मोबिलिटी नयारा एजेंसी आउ सेल भली घरोई कंपानी मानकू एही रेलआउट पाई आवश्यक भित्तिभूमि विकास करने निर्देश जारी करिसेंति एही नूतन ढांचा अधीन रे पेट्रोल पंप गुड़िकर प्रत्येक इथानल मिश्रित इंधन प्रकार को स्पष्ट भाव में चिन्हट कर डिस्पेंस पेट्रोल सहित मिश्रित इथानल प्रतिशत स्पष्ट भाव में प्रदर्शन करेंगे जहाँ ग्राहक मानू से जान पाई उपयुक्त विकल्प चयन करने सक्षम कर सहज करने पृथक स्टोरेज टैंक मिश्रण प्रणाली और गुणवत्ता मॉनिटरिंग तथ्य प्रदान कर परवर्ती खबर शिमिलीपालू 3 शिकारी गिरफ एआई कैमेरा रे कैद है तथ्य शिमिलीपाल अभयारण्य डेपुटी डायरेक्टर उत्तर रमेश कुमार निर्देश में ठाकुरमुंडा वन्यप्राणी वनांचल कर्मचारी माने गतकाली भोर 5टा बेले हाथीगोड़ा ग्राम पंचायत जामुढ़िया एवं हाथीगोड़े चढ़ाऊ कर 3 जन को गिरफ कर निकटर शिकार में व्यवहृत धनुतीर आदि जबत कर वन विभाग सूचना अनुसार चंपागड़ा बीट निकट जंगल में असुस्थता जो प्राय 55 वर्षर एक माई हाथीर मृत्यु घटी वन विभाग हाथी मृत्यु घटना बाबद में अवगत होगा पर हाथीर व्यवच्छेद कराइथिले व्यवच्छेद पर हाथीर मृतदेह को जीवजंतुंकर खाद्य उद्देश्य छड़ा जाइदिला गत 13 तारिख दिन ठाकुरमुंडा थाना अंतर्गत जामुडिहा ग्रामर दासमात मुर्मू शंकर मुर्मू हाथीगड़ा ग्रामर पांडु सोरेन जंगल को जाई हाथीर हाड़ और कंकाल को कुराड़ी हाणी घर को नहीं जाइथिले जंगल में लगी एआई कैमेरा रे कैद होबार दृश्य को शिकारी माने हाथीर हाड़ कंकाल को नहीं जाउथिबार वन विभाग जानिबाकू पाइथिला यह घटना संपृक्त 5 जन को चिन्हट कर वन विभाग ठाकुरमुंडा वन्यप्राणी वनांचल अधिकारी माने दुर्गाचरण बास्केंकर नेतृत्व में शिमिलीपाल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स असिस्टेंट प्रोटेक्शन फोर्स एवं वन विभाग कर्मचारी माने मिलित भाव में 3 जन घरे चढ़ाऊ कर मृत हाथीर 11 खंड कंकाल 7टी धनु 7टी तीर गोटे कुराड़ी फाश आदि जबत कर ठाकुरमुंडा कार्यालय को आनी परवर्ती खबर मोबाइल लिंक रे क्लिक करने मात्रे खाली होता बैंक अकाउंट 4 अभियुक्त
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଥିଲା ଲିଙ୍କ ଆଉ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଖାଲି ହେଉଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଇପିଓରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକ। ଆପ୍ ଲିଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସର ପୁଅ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଇପିଓରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ। ପରେ ଆରଟିଓ ଚାଲାଣ ଆପ୍ ଫାଇଲ ପଠାଇ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାୟବ କରୁଥିଲେ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫେନ୍ସ ଥାନା ପୋଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରଡ୍ ଆପ୍ ଫାଇଲ ପଠାଉଥିଲେ। ଲୋକେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡାଟା ଏବଂ ଓଟିପି ଠକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ପରେ ମୂଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବଟ୍ ନାମକ ଏକ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଲିୟସ୍ ଆପ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଦିନକୁ 10ରୁ 40 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜାଲରେ ପଡୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଟାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚାଲିବ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫ୍ରି ସେବା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଣିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ମେଟା କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଭଳି ମେଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ପେଡ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମେଟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋମ୍ ହେଡ୍ ନାଓମି ଗେଟ୍ ଏହି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମେଟା ଏବେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୁଧବାର ମେଟା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ସମସ୍ତ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆପ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ସନ ବଜାରକୁ ଆଣୁଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ରିକେଟର୍ସ ଏବଂ ମେଟା ଏଆଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବା ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଯୁବତୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କର ନାମ ରହୁଛି ମନୀଷା। ସେ ଶହୀଦନଗରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ମନୀଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭଡ଼ା ଘରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମନୀଷା ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଯାଞ୍ଚ କରିଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ଓରଫ ମନୀଷା ସେ MBA କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ। ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମନୀଷାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୁରା ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଉ ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ହିଞ୍ଜୁଳିକୁଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକାରୀ ପାଢ଼ୀ ସରୋଜ ପଣ୍ଡା। ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସରୋଜ ପ୍ଲଟ ବେପାରୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 2 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଙ୍କୁଶପୁରରେ ଫେରାର ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଅଙ୍କୁଶପୁରରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଅଙ୍କୁଶପୁରରେ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ବିକିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଏବଂ ସରୋଜର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ MKCJ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ସିଧା କଲା ମନା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିମ ମୁନିର ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏମିତି ଏକ ସତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ 5ଟି ଦେଶକୁ ଆବ୍ରାହାମ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ଦାବି ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ
ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଆବ୍ରାହାମ ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆବ୍ରାହାମ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଉଚିତ। ୟୁଏଇ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ମିଶର ଏବଂ ଜର୍ଡାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ପରେ ଦେଶରେ ଏବେ ଇବୋଲା ଆତଙ୍କ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କଲା WHO। ଭାରତରେ ଏବେ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରି ଦେଶରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଟ୍ରାକିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କୌଣସି ଇବୋଲା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ରୋଗକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଦେଶରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମାରାତ୍ମକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। 26 ମେରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ଦେଲେ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିପଦ କହି ଉଦ୍ବେଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭାକର ନାଓଲେଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025 ଉପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭାକର ନାଓଲେଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟିରେ ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ବାଲାଜୀ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସାମିକା ରବି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବେ।